Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. À quoi ressemble la vie en Cisjordanie sous l'occupation israélienne? Direction la zone C, elle représente plus de 60% des territoires palestiniens. Loin de la rhétorique des politiciens et des intellectuels des deux bords dont les arguments ont été affûtés au fil de 70 ans de conflit, ce film sans commentaire vous plonge dans la vie de ceux qui, chaque jour, font face aux restrictions imposées par l'occupation. James André, Liana Saleh. مين بحب يروح يشتغل في اسرائيل؟ واحنا هان في شركه العمال بالذات ما حدا بيلتفت لنا. مع انه عماد الاقتصاد الفلسطيني العمل في اسرائيل للاسف صار احوجنا هزيه، ما عندنا اقتصاد وطني. ما عندنا ميه للزراعه. ما عندنا تسويق للزراعه. مين سائل في هذا الشعب؟ يعطونا ميه، يفتحوا لنا اسواق. ليش كل البضاعه الاسرائيليه معبين اسواق الضفه؟ مين مفكر فينا في كل سواء اسرائيل او فلسطين؟ وفر لي فرص عمل في داخل الضفه الغربيه بنص القيمه وريحني من هذا الارهاق. زي ما انت شايفه بالشابط على هالمعبر زي الكرود، ولا حدا مسلج ولا حدا مسوي شيء. زي ما انت شايفه اعلنا اضراب امبارح ولا واحد استجاب فيه، لان الشعب ماشي الخرا والشعب ماشي الزفت. يعني اللي بده يعطل عن 300 شيكل انه بده يعطل، واجينا بدنا نشتري تسريح ب 2500 شيكل مشترى، وانو بده يدفع 2500 شيكل. يعني من نص ساعة لساعتين حسب كيف الجندي جوا في الغرفة. في ناس سافت وفي ناس ماتت على المعبر. يعني يوم هذا الحكي مع كل واحد معرض له.
شو شايف انت؟ شو شايف بعينيك؟ شو شايف؟ شو شايف بعينيك؟ وكثير متعبة شغلة المحسوم، بتعرفي نلزع بعض، الناس بيتعبوا، ناس على صدرهم، في مرات عمال بيموتوا على المحسوم. عشان هيك يعني هي كلها أصلا صعبة. وإذا وقف التسريح بقعد 3-4 أشهر ما بفيش تسريح. يعني نفسنا نبني على ظهر الدار يكون غرف أكثر للأولاد. إن شاء الله ربنا بيحسن الأحوال. بس ممنوع إذا بتقدروا. إذا على ظهر البيت بنقدر نغامر، مع إنها منطقة سيمة ممنوع البنى. نغم كيف حالك؟ شو اخبارك؟ معي عهد انا. خلينا نسوي ايش عارف اذا حكوا مع التربية ولا بدك تطلعي عند المصاحب. رتبي امورك. يلا مسافات رابع يلا مسافات لا أشرقت خيوط الشمس الذهبية على أرض فلسطين الغالية. صباح الخير يا وطني، صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. تحية فلسطين، تحية فلسطين حرة.
صباح الخير. صباح النور على النور وانتي وردة واحنا زهور. 4 ضرب 2 شو يعني؟ شو بكررها؟ شو بكررها؟ مكررة 4 مرات. 2 زائد 2 زائد 2 تساوي ايش؟ 8. طيب ليش تحدي 5؟ تحدي 5 لأنه في عنا سابق لإلها 4 بنفس الوضع. 4 مدارس موجودة بجانب مستوطنات مهددة بالهدم، كل مرة لما بتبنى بتهدم. الطلاب من بداية هم عارفين هي المنطقة اللي هم فيها هي مهددة بكاملها، جبلين بكاملها مهددة بالخطر. لأن بالنسبة للمدرسة إحنا في عنا جبل الفرديس معروف كتير، ورا جبل الفرديس في عنا مستوطنة. هاي المستوطنة هي اللي مأثرة كتير على المدرسة لأنه بفكروا إنه يعملوها امتداد لمستوطنة معالي أدوميم. هناك على المدخل. يلا حسن خلص. يلا محمد مجيب اليوم برضه تأخرت صح؟ يلا حسن سكر المي مظبوط. غسل تمك حسن، تمك مش مغسل. عندنا ساحة الطلاب هذه اللي طبعا كلها خطر في خطر، أنا بعرف هذا الشيء لأنه هاي لا تعتبر ساحة، لكن نأمل إن شاء الله إنه إحنا نقدر إن نسفلتها. طبعا ممنوع أحط سور، ممنوع أحط زفة الأرض، ممنوع أدخل أي آلية إنها تشتغل معاي هون، لأنه أي آلية بدها تدخل راح يصدروها على طول. ممنوع أسكر المدرسة، أحط السياج. حتى لو أي إشي وقع على سطح، ممنوع أحط سلم أطلع فوق السطح، ما بقدر. عندنا مشكلة السقف اللي هي معروف يعني بالمطر بتدلف وهيك، ولكن بنحاول جاهدين إحنا إنه إحنا نسيطر على الوضع. هو هذا التحدي، هي اسمها التحدي هيك، يعني لو كانت مدرسة مبنية صح ما بزبط. الكوفية يا سلمى رمز وطني لنضال الشعب الفلسطيني، لبسها القائد الراحل أبو عمار بشكل دائم كما لبسها أجدادنا لأنها رمز الرجولة والأناقة. تفضل يا محمد، ابتدينا الكوفية الفلسطينية. تفضل. هلا الآن محمد سوف يعلمكم كيف نقع الرأس. كيف نرتدي الكوفية الفلسطينية؟ كيف كان الزعيم الراحل ياسر عرفات يلبس الكوفية الفلسطينية؟ بالطريقة هاي الرئيس الراحل أبو عمار كان يلبس الكوفية الفلسطينية بالطريقة هاي. أحسنتم أحسنتم أحسنتم. هل تذكرون القائد الشهيد الراحل ياسر عرفات؟ نعم. هل تذكرونه؟ نعم يا محمد. تشهد القائد الراحل ياسر عرفات. طيب إيش عمل لفلسطين؟ ماذا عمل لفلسطين؟ ماذا عمل لفلسطين؟ عباس. اجتمعوا هو كم زلمة واتفقوا انهم يحموا دولة فلسطين وما يعطوها رجاء. ايوه، كان يدافع عن الدولة الفلسطينية. نعم احسنتم. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24 et tout de suite la seconde partie du documentaire consacré à la Cisjordanie occupée. James André, Liana Saleh.
مهما كان بلدك واحد بلده ما بقدر يتخلى عنها، حتى لو انها مضايقة علينا. انا والله انا واليهود مرادسة زرعت زيتونات قبل 35 سنة 37 سنة، هاي ما بوصلهنش والله بروح اسرقهن سرقة بس هي المهم ما صالح من المستوطنين. شو نسوي؟ وبرضو المصالح برضو المصالح. زي الحيوان عارف انه مش سبحان الله مش عارف. Yeah, look at this. These are The solar amazing panels. solar panels. So these solar panels were installed and then they were confiscated by the army. And because it was funded by the EU, a lot of international governments complained. One in particular, I don't know. Anyway, and they eventually returned them. And that's never happened before. So these are like quite amazing. The solar panels They're of like the cats of solar panels, the ones with the 9 lives. Miraculous solar panels. Yes. اليوم جينا على هون كجزء من توطيد العلاقة ما بين مؤسسة هيرن وما بين جب الديب. العلاقة يعني قديمة، بنقوم بمساعدة القرية بتعزيز صمودها. بيميز هاي القرية عن غيرها إن هي يتم إدارتها إن صح التعبير من قبل نساء. شوية شباب لأنها بمنطقة C++ زي ما حكينا، يعني لا يسمح لك بالبناء، لا يسمح لك بالتطور. ممكن يجي المستوطنين واليهود في أي وقت ويقتحموا ويعملوا اللي بدهم إياه. الحياة صعبة، في كتير محددات restrictions للحركة كمان، وهم في مستوطنات قريبة وبالتالي هم مراقبين أي شيء بصير عملهم بيجوا بشيل الموجود. مع أنه نحن بنحكي عن قرية بسيطة عدد سكانها بسيط ناسها بسيطين، يعني هي لا تؤثر على أي أحد في العالم كله يعني. لكن يعني أنا بدي أقول إنه هذا احتلال، والاحتلال يعني هذه طبيعة عمله. بعدين الطاقات الشمسية بهايك بزبط معها الجو بالضبط. هلا بدها تشتغل كويسة. هي بتشتغل الحمد لله كويس، بس هيك عطاها أحسن. أكيد أكيد. يعني هلا بتخدم مين؟ بتخدم كل القرية ما شاء الله. إن شاء الله. يعني في موافقة في كمان. في ثلاجات عندكم مثلا؟ طبعا أكيد ثلاجة، بقت القرية لها 50 سنة بدون كهرباء. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ممتاز ممتاز. طبعا هذا كله بجهود المرأة. كل احترام. طبعا نساء جب الذيب. انتم ما شاء الله عنكم معروفات. سيدات جب الذيب. ما شاء الله. يعني هم اللي انجزوا هذا الانجاز اللي في القريه. كل احترام. وشو كان ناقص على القريه حاولنا نحصله، سوبر ماركت، مكتبه، مخيطه. ممتاز. الحمد لله، وان شاء الله تصير تحسن اكثر من الامام للامام. ان شاء الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا. اهلا وسهلا فيك. وبنشوفكم ان شاء الله، بنضل على تواصل مع بعض. ان شاء الله شيء اكيد. لا زياراتنا لازم تزيد، بنفعش ان شاء الله.
كيف انه يعني كان بامكانهم اللي 42 كيلو يركضوا للخليل ويرجعوا عشان يعملوا نفس المسافه بدل ما انه يركضوا مرتين، بس لانه احنا بسبب الحواجز بسبب كل يعني المشاكل الموجوده اللي بتمنعنا انه فعليا نركض للخليل ونرجع. سبعين سنة إلي بعد، لكن أمانة الله إنه أملي أرجع. أمانة الله إنه أملي أرجع. وكنت لو برجع شهر وأهلي بيرجعوا جميع الناس وأموت من بهمش، المهم إني أرجع. المهم العودة. والله المخيم ما بعني لي ولا شهر، والله المخيم كله ما هو يعني شيء مش يعني دكوت مش مرضي عنه. شو يعني تكون بالمخيم كل فخر واعتزاز؟ شو كمان؟ خيامات مناطق سي مع اليهود طبعا، عشان هيك الاحتلال حاطط ضدنا. طبعا الحجار بفيد شيء، الحجار بس يعني الشباب كيف زهقان بتطلع ترابي، بس طبعا هي يعني انها بتقدم للوطن وبتقدم شغلات كثيره، بس سلاحها وحجرها بس، يعني ما فيش شيء تقاوم فيه غير الحجر. لما يجوا الجيش بينزلوا على المخيم بدنا نقاوم، احنا نوقف ضدهم، فيش الا بس الحجر، بنقاوم قديش بنقدر. انت نازل على المظاهره يوم الجمعه؟ ان شاء الله. وين تنزل، على بيت ايل؟ على بيت ايل قلنا نروح. بلش يلعب معي في النار، العب. يمه ولا ايش فيك تفصيل. حي على الفلاح. الأرض إلى أين؟ منذ 20 أو 25 عام منذ توقيع اتفاقية أوسلو حتى اليوم تضاعف عدد المستوطنين الذين يقولون الضفة الغربية 7 أضعاف. لا يمكن أن يكون هناك قيام لكيان فلسطيني متماسك الأطراف المتواصل جغرافيا. هذا كلام يعني زمان انتهينا منه. الآن الأمور أحبابنا كتل استقامية سرطانية حقيقة. ماذا تفعل؟ تقسم المدن الفلسطينية، تقسم شمال الضفة عن جنوب الضفة عن وسط الضفة الغربية. كيف نخلي الناس تثبت في أرضها؟ مجرد وجودك في هذه الأرض، مجرد وجودك، ذهابك إلى جامعتك، إلى مدرستك، إلى عملك، إلى منزلك، هو في هذه المرحلة يعني إنجاز كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. تدعوكم القوى الوطنية والإسلامية الآن في مسيرة من باب جامع حمزة إلى بيت إيد. قولوا لرئيس الأركان، قولوا لرئيس الأركان والحكومة
والحكومة الفاشية جعبي دولة بالحق بدنا هوية ما حدا يرجع ما حدا يرجع مش مكسرين Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Tous les Californiens le savent, un jour ou l'autre, il arrivera. Le Big One, ce séisme majeur et catastrophique. Selon les experts, il devrait se produire dans les 3 prochaines décennies. Déjà, il y a près de 30 ans, un séisme de magnitude 6,9 a secoué la baie de San Francisco pendant 15 secondes, faisant 67 morts et des milliers de blessés. À l'époque, l'épicentre du séisme se trouvait à quelques kilomètres seulement de l'actuelle Silicon Valley, là où sont aujourd'hui installés les géants du web et de la technologie. Il n'est pas difficile d'imaginer l'impact humain et économique qu'aurait désormais une telle catastrophe. Alors, pour éviter le pire, tout le monde se mobilise. À San Francisco, les pompiers ont renforcé les immeubles de la ville, rénové des citernes d'eau et multiplient les entraînements pour se préparer au pire. Nos correspondants en Californie sont allés à la rencontre de ceux qui ont vécu ce terrible séisme et qui se préparent à l'imminent Big One. San Francisco, un paysage unique. C'est la 2e ville la plus densément peuplée des États-Unis et ses habitants vivent depuis toujours sous la menace des séismes. 30 ans après le tremblement de terre de Loma Prieta, le visage de la baie de San Francisco n'a pas changé. Mais les cicatrices sont profondes et le souvenir du séisme est dans tous les esprits. Ce 17 octobre 1989, Nancy Sanger s'en rappelle comme si c'était hier. À 17h04, très exactement, Nancy traversait le pont du Golden Gate. J'étais juste ici, au milieu du pont. Et 3 secondes après, le pont s'est mis à se balancer d'un côté, puis de l'autre. Et à l'époque, il n'y avait rien qui séparait les voies. J'ai tout de suite compris ce qui se passait. J'ai vite compris que c'était un tremblement de terre. C'était très impressionnant. En seulement 15 secondes, le séisme d'une magnitude 6,9 fait 67 morts et 3000 blessés. C'est le plus gros tremblement de terre aux États-Unis depuis plus d'1 siècle. La Marina, le quartier où vivait Nancy, est le plus durement touché par les secousses, mais aussi par les incendies qui éclatent après le séisme.
The city of San Francisco, again, as we take a look at that, that appears to be what would be the Marina District. Plus de 200 immeubles sont détruits. Les incendies ont brûlé plusieurs immeubles et d'autres se sont écroulés comme un château de cartes. Des immeubles de 3 étages sont devenus un seul étage. Après le tremblement de terre, les conduites de gaz se sont brisées et les fuites ont déclenché plusieurs dizaines d'incendies dans toute la ville. Problème, le système de canalisation d'eau de San Francisco n'a pas non plus résisté aux secousses et les pompiers n'ont plus d'eau pour éteindre les feux. Ce bateau, le Phoenix, permettra d'éviter le pire. Le lieutenant James Draper se rappelle de ce jour avec fierté. Lorsque les premiers camions de pompiers sont arrivés sur les lieux et ont vu les immeubles en feu, ils ont raccordé leur lance d'incendie à la borne. Et là, ils ont réalisé qu'il n'y avait pas d'eau. Alors, ils ont appelé le bateau de pompiers qui a réussi à accoster. Ils ont pris 7 lances et ils l'ont raccordé au bateau. Ils ont ensuite tiré le tuyau jusqu'au camion de pompiers. Ils ont branché le tuyau et ont pompé l'eau de la baie. En tout, 20 millions de litres d'eau de la baie ont permis d'éteindre les incendies. Mais ce qui a surtout marqué ces pompiers, c'est la mobilisation citoyenne. Face à l'urgence, plus d'une centaine de civils ont aidé à porter les lances d'incendie de la baie jusqu'au feu. C'était une telle scène de chaos, il y avait tellement d'urgence. Tout le quartier de South Market s'était effondré et tous les camions de pompiers étaient mobilisés pour sortir les victimes des décombres. Ils ne pouvaient pas aller à la marina pour éteindre les feux. Donc beaucoup de pompiers en repos et surtout beaucoup de civils ont aidé les pompiers. Les pompiers de San Francisco ont retenu des leçons du tremblement de terre de 1989. Les pompiers de San Francisco sont aussi préparés que possible pour le prochain gros séisme qui, d'après ce qu'on nous dit, arrivera bientôt. Nous avons renforcé nos immeubles. Nous avons appris de nouvelles techniques à nos pompiers, surtout en ce qui concerne les immeubles qui s'écroulent et les incendies. Les pompiers ont aussi rénové un système unique. Des citernes d'eau éparpillées dans toute la ville. Plus de 180 piscines géantes et souterraines. Au total, c'est 40 millions de litres d'eau stockés sous la ville et disponibles en permanence. Les briques au sol délimitent le réservoir. Vous verrez ces briques partout dans la ville. Comment est-ce utile en cas de séisme? C'est très utile. Si j'arrive ici, que cet immeuble est en feu et que la borne ne marche pas, alors j'ai 75 000 litres d'eau disponibles pour éteindre le feu. Mais aujourd'hui, ce qui inquiète les pompiers, c'est la densité de la population de San Francisco. 1,6 million de personnes concentrées chaque jour sur une petite péninsule. La densité, combien de personnes seront présentes, combien de personnes vont courir dans les rues, les voitures, les immeubles qui s'effondrent, c'est ça notre défi. À San Francisco, la menace du Big One est dans tous les esprits, mais aussi dans toutes les statistiques. David Crooker est sismologue à l'USGS, l'Institut américain d'études géologiques. Et ici, l'éventualité du Big One ne fait aucun doute. Il y a 90% de chances d'avoir un séisme majeur dans la baie de San Francisco dans les 30 prochaines années. C'est énorme. Ça va arriver, ça va se produire. Depuis le tremblement de terre de Loma Prieta, David Crooker et ses collègues travaillent sur la mise en place d'un système d'alerte des habitants. Voici une de nos stations sismiques. Ils ont installé plus de 350 capteurs comme celui-ci dans toute la région de San Francisco. Là, ce sont les 2 capteurs. Ici, les capteurs enregistrent les mouvements de la Terre suite à un séisme. Puis, ils envoient une alerte sur les secousses au public et alertent les premiers secours. C'est ici que sont ensuite stockées les informations. Le système Check Alert permettra d'envoyer un SMS sur le téléphone portable de tous les habitants pour les prévenir qu'un séisme vient de se produire, comme dans cette simulation.
Le séisme vient de se produire et en 6 secondes, cette secousse va nous atteindre. Et c'est à ce moment-là qu'on ressentira le fort tremblement de la Terre. L'information digitale est diffusée à la vitesse de la lumière, plus rapidement que la secousse du séisme qui voyage à la vitesse du son. En 1989, l'alerte aurait pu prévenir les habitants de San Francisco 60 secondes avant que la Terre ne tremble. Le temps de se mettre à l'abri et peut-être de sauver des dizaines de vies. Mais le système n'est pas encore opérationnel. L'obstacle est technologique, mais aussi financier. Ces jours de fête à San Francisco, la ville célèbre la Saint-Patrick. Pourtant, derrière le sourire du maire de San Francisco, se cache un peu d'appréhension. Mark Farrell vient d'apprendre que le président Donald Trump souhaitait retirer les subventions au programme Chèque Alerte dans son budget de 2018. C'est incroyable que ce ne soit pas une priorité du gouvernement fédéral aux États-Unis. Mais malgré cela, nous devons réagir. Nos résidents doivent se retrousser les manches. La mairie doit évidemment faire sa part. Nous allons faire ce qu'il faut et nous verrons bien ce qu'il advient avec le budget fédéral. La ville saura réagir en conséquence. Car San Francisco ne dispose que de 300 pompiers pour près de 2 millions d'habitants et de travailleurs présents chaque jour. Alors en cas de catastrophe naturelle, la ville espère pouvoir compter sur des volontaires. Dans son garage, Jean Lee a tout l'équipement nécessaire pour survivre en cas de tremblement de terre. Des nouilles, des fruits secs, des flocons d'avoine, des céréales, des produits qui ne nécessitent pas beaucoup de préparation. Mais surtout, il est désormais équipé et formé pour apporter les premiers secours aux habitants de son quartier en cas de désastre. Quand j'arriverai dans les décombres, j'aurai cette lampe frontale qui clignotera et je dirai haut et fort, nous sommes les secours. Si vous entendez le son de ma voix, venez vers moi, venez vers la lumière. Et parce que cette lampe clignotera, les gens sauront où je suis. Lors du séisme de 1989, beaucoup de résidents de San Francisco, comme Jean, se sont sentis impuissants. Ça a été un vrai déclic, car nous ne savions pas quoi faire. J'ai ressenti beaucoup de panique et je me disais, mon Dieu, que dois-je faire? C'est alors que j'ai réalisé que je devais me préparer en cas de désastre. De cette frustration est né un programme de formation des habitants de la région. La ville de San Francisco dispose désormais d'une armée de 28 000 civils formés aux premiers secours, grâce à des mises en scène plus vraies que nature. Ici, ils entrent dans une salle avec plusieurs blessés juste après un séisme. Le rôle des civils, faire gagner du temps aux pompiers en triant les victimes par ordre de gravité. Dans le rôle de la victime, on retrouve Jean, amputé d'une jambe. He's breathing less or more than 30 times a minute. We'll say it's 24. Okay. So he's breathing less. We'll say it's 24. He's a really good actor. How about cap refill? Dans le cas d'un tremblement de terre, c'est primordial d'avoir l'aide de la population civile parce que nous allons être dépassés. Donc nous aurons 28 000 personnes qui pourront nous aider à identifier les immeubles à risque, à secourir des victimes et ce sera une ressource précieuse grâce au grand nombre de personnes que nous avons formées. Je me sens... Même si je sais que c'est une fausse amputation. J'ai appris que ce n'est pas parce qu'il vous manque un membre que vous êtes nécessairement dans la pire catégorie des blessés. Ce n'est pas facile à intégrer, mais c'est logique. Je pense qu'en cas d'urgence, il sera très difficile de garder les idées claires et de suivre le protocole. C'est en ça que cette formation est inestimable. Après 3 jours de formation, ces volontaires repartent avec un diplôme. Mais aussi un casque, un gilet et une paire de gants. Un uniforme vert pour rappeler à leurs voisins qu'en cas de séisme, San Francisco peut compter sur une armée de secouristes bénévoles.
Si les habitants de la baie de San Francisco se préparent activement au Big One, d'autres en Californie ne prennent pas la menace très au sérieux. John organise des excursions touristiques dans la faille de San Andreas, celle qui fascine autant qu'elle effraie. Car c'est l'inévitable réveil de cette faille qui sera à l'origine du Big One. D'après les scientifiques, il doit y avoir un séisme majeur tous les 150 à 200 ans. Le dernier gros tremblement de terre dans le sud de la faille de San Andreas remonte à 1690. Donc techniquement, nous sommes très en retard. Cette frontière géologique de 1300 km qui s'étend du Mexique au Canada sépare les plaques tectoniques du Pacifique et d'Amérique du Nord. Là, vous pouvez voir comment la roche sédimentaire penche vers la droite. Et puis, lorsque vous regardez sur votre droite, la roche penche vers la gauche. Donc nous sommes précisément dans la faille de San Andreas. C'est une zone qui serpente et nous allons aller au centre. Ces plaques tectoniques se déplacent de 3 cm par an. Elles se frottent en permanence et sous la pression finissent par casser. Selon les prédictions des autorités, le Big One devrait faire au moins 2000 morts et plus de 50 000 blessés. Si j'ai peur? Non, pas là tout de suite, mais j'imagine que s'il y avait une secousse ou de l'eau qui jaillissait, ça ferait plus que peur. Ce serait terrifiant. Et vous seriez seul car j'aurais déjà foutu le camp. Ici, les visiteurs jouent à se faire peur. Pourtant, à San Francisco, comme dans toute la Californie, la menace du Big One est bien réelle. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de Code 24. À Bruxelles, un lieu atypique vient d'éclore, le MAD pour Mode and Design. Alexandra Lambert, sa fondatrice, s'est battue pendant plus de 15 ans pour l'imposer. Cette plateforme de connexion et d'innovation entend montrer comment la mode et le design influencent la société de demain. Elle rend aujourd'hui hommage à un duo créatif des années 2000, les Own, composés de Thierry Rondenet et Hervé Ivrenogo. Reportage. La mode, importable diront certains, toujours pareil s'écrieront d'autres. C'est aussi vrai que faux. La mode est cyclique et il est toujours bon de jeter un regard sur le passé pour expliquer notre présent, voire anticiper le futur. À Bruxelles, un lieu atypique vient d'éclore, le MAD. MAD, c'est l'acronyme de Modern Design. Alexandra Lambert, sa fondatrice et directrice générale, s'est battue pendant plus de 15 ans pour l'imposer. On est une plateforme de connexion, d'innovation qui montre comment la mode et le design influencent la société de demain. Pour créer le MAD, il lui a fallu convaincre les autorités bruxelloises. Mais ces secteurs ne représentent rien à Bruxelles. La grande capitale, c'est Paris, c'est juste à côté. Qu'est-ce qui se passe sur la scène créative? Est-ce qu'il y aurait un retour pour l'économie, l'emploi de la région? Est-ce que ce sont des secteurs innovants? L'ambition d'Alexandra est d'exposer des objets esthétiques, mais qui résolvent aussi des problèmes de société. Pour la première grande exposition mode qu'elle organise, elle a fait appel à un duo créatif des années 2000, les Own. Ce qui nous plaît aussi, c'est l'engagement, l'activisme et évidemment le duo de créateurs que nous avons choisi. Ce sont des gens qui aiment porter un regard assez engagé sur la société, qui ont leur opinion politique aussi et qui vont dénoncer l'arrivée de l'extrême droite avec leur manière subtile de faire passer certains messages. Thierry Rondenet et Hervé Ivrenogo travaillent en duo depuis le milieu des années 90, depuis leurs études à l'école de la Cambre à Bruxelles. Pour monter l'exposition, ils ont effectué d'importantes recherches. On n'avait rien archivé en termes de collection, donc il y a eu comme ça une espèce de crainte et en fait on a construit toute l'histoire autour de ce qui était possiblement récupérable chez les gens. Donc on a eu une première étape de recherche de vêtements qui appartenaient à des gens.
Ça raconte à la fois le métier, la profession et aussi notre histoire à travers une manière, des savoir-faire aussi propres à chacun. Et voilà. Les deux créateurs ont couvert tous les aspects de la mode. Ils ont monté des boutiques, dirigé les studios de création de grandes maisons comme Balenciaga, Margiela ou Gaultier, créé leur label Own qui a duré de 1999 à 2007. Je pense qu'on aurait pu être meilleur en business parce qu'on a quand même dû arrêter. Donc bon, c'était peut-être aussi l'époque, 2007 c'était le démarrage de la crise financière et tout ça. Donc avec des marchés qui étaient plus difficiles sur le Japon puisque les produits européens étaient très chers pour le yen. Nous, on était un duo créatif. C'est vrai que la partie business est en tous les cas ultra importante, ça c'est sûr. Dans les années 2000, les marques communiquent autour de la figure héroïque du designer star. Les Own préfèrent jouer collectif. C'était assez nouveau. Hein. Et puis surtout, nous, on a aussi beaucoup joué avec des esthétiques qui pouvaient parfois frôler un certain mauvais goût, même si j'aime pas le mot. Il n'y a pas de mauvais goût, de bon goût, mais avec en tout cas un goût qui n'était pas le goût commun. Voilà. Un truc très belge aussi, c'est qu'on était aussi obsédés par donner une réalité à nos vêtements. C'est-à-dire que nous, si on concevait des vêtements, c'était pour habiller des gens. En fait, c'était vraiment toujours un objectif. Et que c'est ce qui est aussi très belge, et on le remarque chez tous les créateurs belges, que ce soit Dries Van Noten, Martin Margiela, c'est qu'ils ont toujours créé des collections celles qui défilaient, et on les retrouvait au showroom. Il y a une finalité en fait à cette création qui est d'être mise sur un corps dans un environnement. Hervé et Thierry ont en fait inventé le vêtement chic, apporté au quotidien, confortable. Une tendance aujourd'hui banalisée car proposée par toutes les griffes. Et qu'aujourd'hui, de mélanger du sportswear, de mettre des baskets avec une robe du soir, une robe couture, c'est devenu commun. Mais à l'époque, c'était des mélanges un peu plus... C'est aussi un sportswear assez particulier, c'est un sportswear un peu avec une esthétique des pays de l'Est, quoi, avec un côté un peu... il y a une certaine perversion dans le choix des matériaux, des couleurs. Perversion? Oui, perversion, c'est-à-dire que... Déviance? Ouais, non, on jouait avec ça, en fait, on jouait... ouais. Et puis toutes les matières, c'était les matières dans lesquelles on faisait les shorts de foot, une espèce de nylon assez particulier, quoi. Donc il y avait aussi ce mélange entre la matière noble et la matière pas noble. Pour mettre en scène leurs œuvres, le duo a fait appel à de nombreux artistes. Ici, des photographies de Nicolas Karakatsanis, directeur photo au cinéma. Là, une installation comme un arrêt sur image du chorégraphe suisse Thomas Soert. Dans ce coin, un antique projecteur de diapositives porno. C'est des dias porno qui sont censurés et c'était mélangé à des dias d'école. Il y avait une patate, une église, l'architecture et tout ça. En 2002, c'était le deuxième tour, Le Pen-Chirac. Et si l'extrême droite est arrivée, la censure serait devenue, à mon avis, très importante. La mode, elle est connectée à la société, aux politiques, quoi. Hervé et Thierry, en couple à la scène comme à la ville, ont également inventé le genderless, le sans-genre, autre tendance actuelle. Ils ont aussi été professeurs à l'école de la Cambre et le seront bientôt à Paris, sur le futur campus de l'Institut français de la mode. Au-delà de cette image de paillettes et de rêves, on doit aussi réfléchir à la quantité de vêtements qu'on va faire, aux matériaux qu'on va utiliser, à la manière, au process créatif. Il faut un moment réellement que la nouvelle génération s'empare de ce sujet, quoi. En tout cas, moi, quand je regarde les images de leur défilé, on voit beaucoup d'hommes. Ils avaient plus de collections hommes que femmes, mais ils en avaient pour les deux sexes. Et quand je regarde tout ce que je vois défiler, j'ai envie de tout porter. Donc, oui, pour moi, ils étaient les premiers enfin, pas les premiers, mais en tout cas des précurseurs sur cette question. Own, au Met Bruxelles, est une exposition qui questionne, ravive la curiosité, montre à quel point le champ de la mode est vaste, passionnant et passionné. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bonne soirée.